Dear students, good afternoon. Now we'll discuss about balance of payment and the components of balance of payment. And our last topic will be how we could construct balance of payment account. So first of all, we want to see the balance of payment. The word we see that the balance of payment. Balance means here the receipt and payment will be the amount of receipt and payment, the sum of amount of receipt and payment will be 0. And if the receipt and payment are not 0, that means maybe positive or negative, then we cannot say our balance of payment is in equilibrium. So first of all, we want to see the definition of balance of payment. Here the definition is a nation's balance of payment is the sum of all transactions that take place between its residents and the residents of all foreign nations during a given period of time. Here we see that it's the amount of a sum of all transactions. What do you mean by transactions? Suppose that you are buying a shirt. So what will be the payment and receipt? If you want to buy a shirt, then you will pay the amount the seller will want. Here the receipt will be the seller that amount that seller get, and the payment will how much he will pay for the shirt. But in case of balance of payment, we want to see the transactions, not in domestic sense, the transactions between its residents and the residents of all foreign nations. That means we are now integrated in the foreign transactions or integrated in foreign nations. So the balance of payment take place between domestic nationals and the foreign nationals. And here the receipt and payment, amount will be 0. That means if we sum of all the transactions, receipts and payments, the sum will be 0. Here we see that any transactions which entail payments to foreign residents are as debit, and the items of balance of payments, while transactions that involve payment to domestic residents by foreigners enter as credit items. Suppose ধরলাম আমাদের যে বাংলাদেশি ন্যাশনালস, তারা যদি আমরা কোনোভাবে বাইরের দেশকে পরিশোধ করি, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা আমাদের ব্যালেন্স থেকে হয়ে যাবে ডেবিট। এবং যদি বাইরের দেশে রেজিডেন্ট যারা আছে তারা যদি আমাদেরকে পে করে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হবে ক্রেডিট আইটেম। তো এই ডেবিট আর ক্রেডিট আইটেম গুলো যোগ বিয়োগ করলে শেষমেশ আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যামাউন্ট হবে 0। সাপোজ এখানে আমরা দেখছি যে when a Bangladeshi exporter sells garments to an American garments importer, তাহলে আমরা বলছি বাংলাদেশি exporter sells garments to an American garments importer, the payment received by the Bangladeshi exporter is recorded as credit item. When a Bangladeshi importer purchases computer from USA, it is recorded as a debit item. যদি আমরা ধরে নেই আমরা বাংলাদেশি ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট দেখতে চাচ্ছি, তাহলে সেক্ষেত্রে যদি বাংলাদেশি যারা এক্সপোর্টার আছে, আমরা যে কোনো একটা ট্রানজাকশনের এক্সাম্পল হিসাবে এটা নিচ্ছি, বাংলাদেশি এক্সপোর্টার সে জাস্ট সেল করছে গার্মেন্টস আমেরিকান ইম্পোর্টারের কাছে, তাহলে আমেরিকান ইম্পোর্টার পে করবে বাংলাদেশি এক্সপোর্টারকে। তাহলে যদি পে করে তাহলে সেটা আমার অ্যাকাউন্টে এসে এটা ক্রেডিট হিসাবে যোগ হবে। আর সিমিলারলি যদি আমরা অন্যভাবে চিন্তা করি যে আমরা এখন ইম্পোর্টার, তাহলে বাংলাদেশে যারা ইম্পোর্ট করছে আমেরিকা থেকে, এটা কম্পিউটার ইম্পোর্ট করছে, তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে আইটেমটা এটা হয়ে যাবে আমার অ্যাকাউন্টে থেকে ডেবিট, অর্থাৎ আমরা আমেরিকাকে তখন পে করছি। তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে শুধু আমরা গার্মেন্টসের একটা ট্রানজাকশন নিয়েছি, বাট ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ইনক্লুডস অল দ্য ট্রানজাকশনস বিটুইন ইটস রেসিডেন্টস and the residents of all foreign nations. That means ফরেন থেকে যত ধরনের ট্রানজাকশন আমার সঙ্গে হবে তার সব যোগ বিয়োগ করে শেষমেশ আমি যেটা পাবো সেটাকে আমরা বলছি ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট।
এখন আমরা দেখতে চাই the components of balance of payment. Here we see that there are three components of balance of payment. First one is the current account, second one is the capital account, and the third one is the official reserve account. Now we'll discuss about the current account. What do you mean by current account? Here we say that the current account summarizes a country's trade in currently produced goods and services. The current account records transactions in goods and services and income payments such as interest, profit, and so on to foreigners on their investment here and income received from foreigners on our investment overseas. What does that mean? The current account summarizes the country's mainly export and imports of goods and services, exports and imports of goods and services, and the income payments and income receipts. তাহলে আমরা বলছি যে যত ধরনের আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট আছে এবং যত ধরনের আমাদের সার্ভিস লেনদেন হয় সেগুলো, এবং আমরা বিদেশ থেকে যে ইনকামটা পেয়ে থাকি এবং বিদেশিরা আমাদের থেকে যে ইনকামটা রিসিভ করে, এই সবগুলো মিলেই হলো আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। Now we want to see the components of current account. তাহলে we have two components of current account. Here we see that the visible balance of trade and invisible balance of trade. Now we want to see the visible balance of trade. Visible is something that is seen, that can be seen. The visible balance of trade is the balance of trade in goods. It records export and import. তাহলে যখন আমরা বলছি ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড, তাহলে ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড অর্থ হলো এটা দৃশ্যমান, এবং আমরা জানি দ্রব্যগুলো আমরা দেখতে পাই। তাহলে দ্রব্য যখন আসে এবং সেটাকে যখন আমরা বাইরের দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বলছি, তাহলে বাইরের দেশে এটা এরকম না যে আমরা খুলনা থেকে রাজশাহীতে খুলনার তৈরি দ্রব্য রাজশাহী নিয়ে যাচ্ছি, আবার রাজশাহীর তৈরি দ্রব্য ঢাকা নিয়ে আসছি, বা ঢাকার তৈরি দ্রব্য খুলনায় নিয়ে যাচ্ছি, এরকম। আমাদের এই গুডগুলো ট্রানজাকশন হবে বর্ডারে। দ্যাট মিনস বর্ডার থেকে যাবে, আবার বর্ডারের বাইরে থেকে আমাদের দেশে আসবে। তো আমরা দেখছি এখানে ইট রেকর্ডস এক্সপোর্ট, যখন আমাদের বর্ডার অতিক্রম করে বাইরের দেশে যায় আমাদের দেশের তৈরি গুড, তখন তাকে আমরা বলি এক্সপোর্ট। এবং বাইরের তৈরি গুড যখন বর্ডার ক্রস করে আমাদের দেশে আসে, তখন তাকে আমরা বলি ইম্পোর্ট অফ গুডস। তাহলে এই যে এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট যখন আমাদের ব্যালেন্সে আসবে, তখন সেটাকে আমরা বলছি ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড। নাও suppose balance of trade is now we want to see the balance of trade. Balance of trade is the difference between country's export and its import. তা আমরা বলছি যে ব্যালেন্স অফ ট্রেডটা হলো এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্টের পার্থক্য। সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যালেন্স অফ ট্রেডের কোন কোন কনসেপ্ট আমাদের আসে, তাহলে আমরা দেখছি যদি আমাদের এক্সপোর্টটা বেশি হয় আর ইম্পোর্টটা কম হয়, তাহলে আমরা রিসিভ করছি বেশি আর পে করছি কম। সেক্ষেত্রে এটা আমাদের থাকছে সারপ্লাস। এটা আমাদের ট্রেড সারপ্লাস বলা হয় যদি আমাদের এক্সপোর্টটা বেশি হয় আর ইম্পোর্টটা কম। এর অন্য নাম আমরা বলছি দিস ইজ কল্ড ফেভারেবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড। আর যখন আমাদের ইম্পোর্টটা বেশি এক্সপোর্টটা কম, তাহলে আমরা দ্রব্যের জন্য বাইরের দেশকে পে করছি বেশি ইম্পোর্টের জন্য, এবং এক্সপোর্টের জন্য আমাদের রিসিপ্টটা কম। রিসিপ্ট কম হতে আমাদের এখানে ট্রেড ডেফিসিট, যেটাকে আমরা বলছি আনফেভারেবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড। তাহলে আমরা দেখলাম কারেন্ট অ্যাকাউন্টের একটা কম্পোনেন্ট যেটাকে আমরা বললাম ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড। তাহলে ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড এটা আমাদের অ্যাড করেছে এক্সপোর্টস এন্ড ইম্পোর্টস। যখন আমাদের এক্সপোর্টটা ইম্পোর্টের চাইতে বেশি, তখন আমাদের রিসিপ্ট বেশি, পেমেন্ট কম, সেটাকে আমরা বলেছি ট্রেড সারপ্লাস, যেটাকে আমরা বলছি ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ফেভারেবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড। যদি আমাদের ইনপুটটা বেশি হয় এক্সপোর্টটা কম হয়, তখন তাকে আমরা বলি আনফেভারেবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড, যেটাকে আমরা বলি ট্রেড ডেফিসিট। তো আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের ইম্পোর্টটা বেশি এক্সপোর্টটা কম, সেক্ষেত্রে আমাদের ট্রেড ডেফিসিট আছে। নেক্সট আমরা দেখতে চাই, এখানে আমাদের একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে। এখানে বলা হচ্ছে যে ইউএস এক্সপেন্ডিচারস অন ল্যাপটপ কম্পিউটারস মেড ইন তাইওয়ান। তাহলে আমরা ইউএসএ ব্যয় করছে ল্যাপটপের জন্য যেটা তাইওয়ানে তৈরি, কাউন্ট টুয়ার্ডস ডেফিসিট ইন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। তাহলে যদি ইউএস কে আমরা ডোমেস্টিক ধরে নেই, তাহলে ইউএসএ তাইওয়ানের জন্য ব্যয় করছে, তাহলে ইউএসএ এটা ইম্পোর্ট করছে তাইওয়ান থেকে, তাহলে সেটা তাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে বিয়োগ হবে, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে যে অ্যামাউন্টটা তারা পে করছে। দ্য এক্সপোর্ট রেভিনিউ ফর তাইওয়ান মুভস ইটস কারেন্ট অ্যাকাউন্ট টুয়ার্ডস সারপ্লাস। এবং সেহেতু তাইওয়ান সেটাকে এক্সপোর্ট করছে, যেহেতু ইউএস এর ইম্পোর্ট, তাহলে তাইওয়ান সেটাকে এক্সপোর্ট করছে, তাহলে তাইওয়ানের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে এটা সারপ্লাস হিসাবে অ্যাড হবে। এবং যদি অন্যভাবে তাইওয়ান
আমেরিকা থেকে এরোপ্লেন নিয়ে আসে, তবে সেই ক্ষেত্রে তাইওয়ানের অ্যাকাউন্টে এটা ডেফিসিট হিসাবে কাউন্ট হবে এবং ইউএস এর অ্যাকাউন্টে এটা এক্সপোর্ট রেভিনিউ হিসাবে অ্যাড হবে। আমরা দেখলাম একটা ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড, এটা এরোপ্লেন, এটা আমরা দেখতে পাই, সেহেতু এটা আমাদের ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেডের মধ্যে পড়ে। নেক্সট আমরা আসি আমাদের ইনভিজিবল ব্যালেন্স। তো ইনভিজিবল দ্যাট ক্যান নট বি সিন বাট ইট হ্যাজ ভ্যালু। তাহলে এখানে আমরা দেখি যে যেমন আমরা যদি বলি আমাদের ডক্টরস, ইঞ্জিনিয়ার্স, এদেরকে আমরা বাইরের দেশে পাঠাচ্ছি, তাহলে এদের ইনকামটা আমরা এখান থেকে রিসিভ করি। আর যদি বলি বিদেশি যারা আছে, ন্যাশনালস, অফিসিয়ালস, যারা বাংলাদেশে সার্ভিস হোল্ডার হিসাবে কাজ করছে, তাহলে তাদের যে পেমেন্টটা আমরা বলছি সেটা তাদের দেশে তাদের এক ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে অ্যাড হবে। তাহলে আর আমাদের দেশের যারা বাইরের দেশে কাজ করছে সেটা আমাদের দেশের অ্যাকাউন্টে অ্যাড হবে। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখছি দ্য ব্যালেন্স অফ ট্রেড ইন সার্ভিস ইজ নোন অ্যাজ ইনভিজিবল ব্যালেন্স। তাহলে সার্ভিসের জন্য যে ব্যালেন্সটাকে আমরা নিচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি ইনভিজিবল ব্যালেন্স। Invisible balance is the difference between the value of receipts and payments from the transactions of services. তাহলে এখানে দেখা যায় যে যদি আমরা সার্ভিসের দিক থেকে চিন্তা করি, তাহলে বাংলাদেশের যারা ওয়ার্কার বাইরের দেশে কাজ করে, তাহলে তাদেরটা মূলত আমাদের এখানে এসে অ্যাড হয় এবং এই ইনভিজিবল ব্যালেন্সটা বাংলাদেশের জন্য একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অ্যাড করে। বিদেশিরা যা আমাদের থেকে নিয়ে যায় তার চাইতে আমরা বাইরের দেশ থেকে প্রবাসীদের আয় হিসাবে এটা আমরা অনেক বেশি রিসিভ করি। তাহলে এখন আমরা যদি দেখতে চাই ব্যালেন্স অন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, তাহলে কারেন্ট অ্যাকাউন্টের কম্পোনেন্ট আমরা পেলাম, একটা পেলাম ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড, একটা পেলাম ইনভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড। তাহলে এখন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স বললে আমরা এখন অ্যাড করব ভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড এন্ড ইনভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড। তাহলে এখানে আমরা বলছি balance on current account is found by adding all transactions, expenditures and income from all transactions of goods and services. The goods এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি visible balance of trade, আর এটাতে সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ইনভিজিবল ব্যালেন্স অফ ট্রেড। তাহলে যদি আমরা এখান থেকে বলি যে আমাদের এই সবগুলো যোগ বিয়োগ করে আমাদের এখানে মাইনাস আছে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা গুডস এন্ড সার্ভিস থেকে যে পরিমাণে রিসিভ করেছি তার চাইতে যে পরিমাণ আমরা বাইরের দেশ থেকে নিয়ে এসেছি সেটার পেমেন্টটা বেশি। নেক্সট আমরা যদি দেখি আমরা এটা আমাদের এখানে পজিটিভ আছে, দ্যাট মিন্স আমরা যে পরিমাণ বাইরের দেশ থেকে রিসিভ করেছি সেম পরিমাণে আমরা বাইরের দেশকে পে করেছি গুডস এন্ড সার্ভিস এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে। আর যদি বলি আমাদের এখান থেকে সামেশন 0 আছে, তাহলে যে পরিমাণে আমরা রিসিভ করেছি সেম পরিমাণে আমরা পে করেছি গুডস এন্ড সার্ভিস। নেক্সট আমরা দেখতে চাই ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট অর ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট। If now we want to say what do you mean by capital? In real term, we know that capital is something, equipments, structures, buildings, machinery, goods, etc. So এখান থেকে আমরা বলছি যে the capital account summarizes the buying and selling of assets. তাহলে এখানে আমরা অ্যাসেটটাকে বলছি এটা হলো আমাদের ক্যাপিটাল। তাহলে এখানে দেখছি যে the capital account summarizes buying and selling, তাহলে এটা বাইং ও হতে পারে, সেলিং ও হতে পারে। তাহলে বাইং এন্ড সেলিং অফ অ্যাসেটস, যেমন আমরা বলেছিলাম ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে বাইং ও হবে, সেলিং ও হবে। যখন আমরা কোনো কিছু কিনছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পে করছি, আর যখন আমরা সেল করছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা রিসিভ করছি। তাহলে এখানে আমরা বলছি অ্যাসেটস বিটুইন কান্ট্রিজ ইনক্লুডিং এনিথিং দ্যাট ক্যান বি ওন্ড এন্ড দ্যাট হ্যাজ ভ্যালু। যেটা আমরা যেমন আমি যদি বলি যে বাংলাদেশি ওয়ালটন কোম্পানি তারা নেপালে যে তারা ওখানে যে একটা সাপোজ ওরা ওখানে যে আমরা বলছি যে ওখানে যে একটা অফিস টাওয়ার ইনভেস্টমেন্ট করছে, তাহলে অফিস টাওয়ার ইনভেস্টমেন্ট বলে সেটাকে আমরা বলছি যে দিস ইজ সামথিং অ্যাসেটস অর ক্যাপিটাল। তাহলে সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের ওয়ালটন কোম্পানি আমাদের দেশীয় কোম্পানি, তাহলে এখান থেকে সে তার মানি বা ক্যাপিটাল এখান থেকে নিয়ে গেছে, তাহলে ক্যাপিটাল ফ্লাই করেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে মাইনাস হবে, ডেবিট। আর যদি বলি যে আমেরিকান কোন একটা কোম্পানি তারা বাংলাদেশের কোন একটা ব্যাংক অথবা অন্য কোথাও ইনভেস্টমেন্ট করেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা আমাদের তারা যেহেতু আমার দেশে এসে ইনভেস্টমেন্ট করেছে তাহলে আমার দেশের অ্যাকাউন্টে এসে সেটা অ্যাড হবে। তাহলে এখানে আমাদের দেয়া আছে that has values such as land, real estate, companies, bank deposit stocks, shares, treasury bills, government bonds, foreign currency, etc. এগুলো
এগুলো আমার দেশের ন্যাশনালরাও বাইরে যেয়ে কিনতে পারে, আবার বাইরের দেশের ন্যাশনালরাও আমার দেশে এসে কিনতে পারে। যখন আমার দেশের ন্যাশনালরা বাইরে যেয়ে এগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট করবে তখন সেটা আমার অ্যাকাউন্ট থেকে মাইনাস হয়ে যাবে। যখন বাইরের দেশের ন্যাশনালরা আমার দেশে এসে পারচেজ করবে তখন সেটা তারা যেহেতু আমার দেশে নিয়ে আসছে তাদের ক্যাপিটাল গুড মানি ক্যাপিটাল তারা আমার দেশে নিয়ে আসছে, তাহলে সেটা আমার অ্যাকাউন্টে এসে অ্যাড হবে। এখন আমরা আসি, নাও উই ওয়ান্ট টু সি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট সারপ্লাস। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট সারপ্লাস কিভাবে হবে? ইফ ফরেন ওনারশিপ অফ ডোমেস্টিক অ্যাসেটস, ফরেন ওনারশিপ যদি বিদেশি যারা আছে তারা যদি আমার দেশে এসে ডোমেস্টিক অ্যাসেট কিনতে চায় তাহলে তারা তাদের দেশ থেকে তাদের কারেন্সি আমার দেশে নিয়ে আসবে, নিয়ে আসলে এটা আমার অ্যাকাউন্টে এসে অ্যাড হবে। ইফ ফরেন ওনারশিপ অফ ডোমেস্টিক অ্যাসেটস increases more rapidly than domestic ownership of foreign assets, then there is more money coming into our country than going out. This is capital account surplus. তার অর্থ কি, যদি বাইরের দেশের যারা ইনভেস্টর আছে তারা যদি আমার দেশের কোম্পানি, ব্যাংক, ডিপোজিট, স্টক এগুলোতে বেশি বেশি পারচেজ করতে থাকে তাহলে আমার অ্যাকাউন্টে এসে ব্যালেন্সে এসে এগুলো অ্যাড হবে। যদি আমার দেশের যারা ন্যাশনালস আছে তারা বাইরের দেশের যেসব ব্যাংক, কোম্পানি, ডিপোজিট এগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট যদি কম হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সারপ্লাস। বিপরীতভাবে আমরা যদি বলি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, যে বাইরের দেশের যারা ইনভেস্টর তারা যে পরিমাণ ল্যান্ড, রিয়েল এস্টেট, কোম্পানিজ, ব্যাংক এগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট করছে তার চাইতে আমার দেশের যারা ন্যাশনালস আছে তারা বাইরের দেশে যে বেশি বেশি এইসব অ্যাসেটে ইনভেস্টমেন্ট করছে, ফলে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এটা ডেবিট হয়ে যাচ্ছে বেশি, যে পরিমাণ ক্রেডিট হচ্ছে তার চাইতে। এখন আমরা আসি অফিসিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট। তাহলে আমরা দুটো অ্যাকাউন্ট পেয়েছি, একটা পেয়েছি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, একটা পেয়েছি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। এখন আমরা যদি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এই সব অ্যাকাউন্টের কম্পোনেন্ট গুলোকে যোগ করি তাহলে যেটা অবশিষ্ট থাকে সেটাকে বলা হয় অফিসিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট। তাহলে আমরা কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মধ্যে পেয়েছি ভিজিবল ব্যালেন্স আর ইনভিজিবল ব্যালেন্স, আর আমরা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট পেয়েছি। এখন যদি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট যোগ করে এটা পজিটিভ থাকে তাহলে বুঝতে হবে অফিসিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট আমাদের সারপ্লাস আছে। আর যদি দেখি আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট যোগ করে এটা মাইনাস আছে তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের রিসিপ্টটা কম ও বরং পেমেন্টটা বেশি। তো এখন আমরা যদি বলি এই অফিসিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট এটা আসলে কেমন, আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিই, যদি বলি বাংলাদেশে এত ডলার রিজার্ভ আছে, তাহলে আমাদের বলছি বাংলাদেশ ব্যাংকে আমাদের এত রিজার্ভ আছে। তাহলে এই বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রিজার্ভটা আছে আমরা যদি ধরি সাপোজ $32 বিলিয়ন, তাহলে এই $32 বিলিয়ন হলো আমাদের অফিসিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট, যেহেতু বাংলাদেশের $32 বিলিয়ন পজিটিভ। এবং আমরা একটা ইনফরমেশন এখান থেকে দেখেছিলাম যে আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্টের যে ভিজিবল ব্যালেন্স, সেই ভিজিবল ব্যালেন্সটা আমাদের এখানে এক্সপোর্টটা তুলনামূলকভাবে কম, ইম্পোর্টটা বেশি, সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের নেগেটিভ অবশ্যই আসবে। কিন্তু ইনভিজিবল যে সার্ভিস যে ব্যালেন্সটা সেটা আমাদের হিউজ বেশি, কারণ আমাদের প্রবাসীদের আয় অনেক বেশি। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আমাদের এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্টের যে ইমব্যালেন্স সেটা আমাদের মিটিয়ে দিচ্ছে ইনভিজিবল ব্যালেন্স। ফলে আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের অ্যামাউন্টও কম হলেও সব মিলে আমাদের রিজার্ভে যে অ্যাড হচ্ছে প্রবাসীদের আয়, ফলে দেখছি কি যে আমাদের অফিসিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ। তাহলে এখন আমরা দেখছি কি the central banks of nations hold quantities of foreign currencies called official reserves. A government reserve is built up when its income from exports exceeds its expenditure on imports. এটা এক্সপোর্টের চাইতে যদি ইম্পোর্টটা কম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অফিসিয়াল রিজার্ভ বিল্ড আপ হতে পারে। আবার যদি আমরা দেখি যে নেট সার্ভিস, যেটা যে বাইরের দেশে আমাদের যে সার্ভিস হোল্ডাররা গেছে আর বিদেশি সার্ভিস হোল্ডাররা আমাদের দেশে এসছে, এই দুটো যদি তাদের ট্রানজাকশন যদি আমরা যোগ করি, যোগ বিয়োগ করে দেখা যাচ্ছে যে নিট যেটা আছে সেটাও যদি আমাদের পজিটিভ হয় তাহলে আমাদের অফিসিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্টে সারপ্লাস থাকবে। তাহলে এখন আমরা আসি, আমরা এখন দেখতে চাই আমাদের একটা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট, যেটা আমরা হাইপোথেটিক্যালি আমাদের কোশ্চেন হিসেবে আমাদের হাইপোথেটিক্যালি আসে। এটা আমরা ইউএস ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট নিয়েছি 2006 সালে। জাস্ট আমরা একটা সিনারিও দেখতে চাই কিভাবে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট কনস্ট্রাক্ট করা হয়। তো এখানে আমরা দেখছি এখানে আমাদের শুরুতে এখানে আমাদের অ্যাকাউন্ট গুলো দেয়া আছে, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, অফিসিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট। আর এখানে আমরা নিয়েছি আমাদের রিসিপ্টস, যেটা আমরা প্লাস সাইন দিয়ে ইন্ডিকেট করেছি। এখানে আমরা বলেছি এটা আমাদের পেমেন্ট, যেটা আমরা মাইনাস সাইন দিয়ে ইন্ডিকেট করেছি, আর এটা হলো আমাদের ব্যালেন্স। তো এখন যদি আমরা আসি কারেন্ট অ্যাকাউন্টে আমাদের শুরুতে ছিল এক্সপোর্ট, যেটা আমাদের ভিজিবল
এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট, যেটা আমাদের ভিজিবল ব্যালেন্স। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখছি আমাদের এক্সপোর্টটা যেহেতু আমরা এটা রিসিপ্ট, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের রিসিপ্ট হিসাবে এটা পজিটিভ। যদি ইউএস এর বিলিয়ন ডলার হিসাবে আছে তাহলে 1023 বিলিয়ন ডলার তাদের এক্সপোর্ট করেছিল 2006 সালে। সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখছি ইম্পোর্ট, তাহলে ইম্পোর্টটা তারা পে করেছে এখানে পেমেন্ট হিসাবে এসেছে 1861 বিলিয়ন ডলার। তাহলে আমরা দেখছি যে ইউএস এক্সপোর্ট করেছে যা তার চাইতে ইম্পোর্ট করেছে বেশি। ফলে যদি আমরা দুটোকে অ্যাড করি তাহলে ট্রেড ব্যালেন্স থাকবে -838। তাহলে ট্রেড ব্যালেন্স যদি নেগেটিভ হয় তখন তাকে আমরা বলেছিলাম ট্রেড ডেফিসিট। তাহলে ইউএস এর ভিজিবল ব্যালেন্সে যেটা ট্রেড ডেফিসিট আছে 2006 সালে তাদের ট্রেড ডেফিসিট ছিল। তাহলে যদি আমরা বলতাম ট্রেড সারপ্লাস, তাহলে এখানে আমরা বলতে পারতাম যে তাদের রিসিপ্টটা যদি পেমেন্টের চাইতে বেশি হতো তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে তাদের সারপ্লাস থাকতো। আর যদি দুটো যোগ বিয়োগ করে এটা জিরো হতো তখন তাকে আমরা বলতাম ট্রেড ব্যালেন্স। এখন আমরা আসি নেক্সট, আমরা বলছি যে নিট ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম। নিট ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম এটা আমাদের ইনভেস্টমেন্ট থেকে ইন্টারেস্ট প্রফিট হিসাবে তারা যা রিসিভ করে সেটা আমরা বলছি এটা 37 বিলিয়ন ডলার, এটা পজিটিভ। নিট, তাহলে নিট বলছে এই অর্থে যে তারা বাইরের দেশ থেকে যে ইনকাম পেয়েছে এবং বিদেশিদেরকে যেটা পে করেছে দুটো মিলে এটা আমরা দেখছি পজিটিভ। আর এখানে আমরা দেখছি নিট সার্ভিসেস, দ্যাট মিন্স সার্ভিস হোল্ডার যারা বিদেশ থেকে আসছে এবং সার্ভিস হোল্ডার যারা দেশ থেকে বাইরের দেশে গেছে, দুজনের যে রিসিপ্ট আর পেমেন্ট সেটা যোগ বিয়োগ করে দেখছি এটাও পজিটিভ। তাহলে তাদের ইম্পোর্টটা অনেক বেশি কিন্তু নিট ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম এবং নিট সার্ভিসেস এটা পজিটিভ। এবং আমরা বলেছিলাম এখানে ইউনিল্যাটারাল ট্রান্সফার যেগুলো আছে, ফরেন এইড এবং আদার যে ট্রান্সফার গুলো থাকে সেগুলো আমরা দেখছি এখানে। তাহলে ইউএসএ বাইরের দেশ থেকে যে এইড পেয়েছে তার চাইতে তারা বেশি পে করেছে, তাহলে নেট ইউনিল্যাটারাল ট্রান্সফারটা তাদের। তাহলে এই সবগুলো মিলে আমরা এখান থেকে পেলাম এই যোগ বিয়োগ করে এটা তাদের আছে -84। সরি, এখানে এই সংখ্যাটা বোধহয় একটু আছে, তাহলে আমরা একটু যোগ বিয়োগ করে এটা দেখতে পারি এই সংখ্যাটায়। এটা আমাদের পজিটিভ হবে, এই দুটো যোগ বিয়োগ করলে এটা আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স। ও আচ্ছা, এটা এখানে আমরা 1 2 3 4 5 এখানে পাঁচটাই যোগ বিয়োগ করে এই যোগ এই বিয়োগ এই বিয়োগ এই হলো আমাদের বিয়োগ দুটো আর এই যোগ তিনটা, এই সব করে এখানে আমাদের এসেছে শেষমেশ -84। তাহলে এখন আমরা আসি, এবার আমরা দেখি যে আমাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স তাহলে এখানে আছে -84। নেক্সট আমরা আসি আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। তো এখানে আমরা দেখছি যে আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের মধ্যে আমরা বলছি যে ক্যাপিটাল ফ্লাই করে বাইরের দেশে গেছে। তাহলে ক্যাপিটাল ফ্লাই করে যদি বাইরের দেশে যায় দ্যাট মিন্স আমাদের ইনভেস্টররা বাইরের দেশে যে সেই সব দেশের ক্যাপিটাল গুলো ইনভেস্টমেন্ট করছে, তাহলে সেটা হলো আমাদের মাইনাস হয়ে গেছে -1058। আর যদি আমরা বলি ক্যাপিটাল ইনফ্লো তাহলে সেই ইনফ্লো আমাদের হচ্ছে 1444। তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপিটাল ইনফ্লোটা এখানে আমরা দেখছি বেশি। তাহলে এইগুলো যোগ করে আর এইগুলো যোগ করে আমরা যা পেয়েছি, আর এখানে আমাদের আরেকটা আছে যেটা হলো যে সংখ্যাগুলো আমাদের হিসাবে নেই সেটাকে আমরা বলছি স্ট্যাটিস্টিক্যাল এরর। সেই এরর টার্মটা আমাদের দেয়া আছে -18। এটা সচরাচর আমাদের থাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল এরর গুলো 18 বিলিয়নের আমরা হিসাব পাইনি, কিন্তু এটা মাইনাস হিসেবে আছে, আমরা পে করছি কিন্তু সেই হিসাবটা আমাদের কাছে নেই। তাহলে এটাকে আমরা বলছি স্ট্যাটিস্টিক্যাল এরর, সেটা হলো আমাদের -18 বিলিয়ন। তাহলে এখানে এগুলো যোগ করে আর এগুলো বিয়োগ করে আমরা সব মিলে আমাদের অফিশিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট ইউএস এর ক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখছি -443 বিলিয়ন ইউএস ডলার। তো এই -443 বিলিয়ন ইউএস ডলার, তাহলে এই সবগুলোকে আমরা যোগ করে ফেলেছি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট সব যোগ করে আমরা -443 বিলিয়ন ডলার পেয়েছি। তাহলে যদি আমরা বলি যে এই 443 বিলিয়ন এটা তো আমাদের শূন্য আসেনি, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? তাহলে আমরা দেখছি যে ইউএস এর শর্টেজ আছে 443 বিলিয়ন ডলার। তাহলে ইউএস এখন কি করবে? তাহলে ইউএস এর তো এই 443 বিলিয়ন ডলার সে বাইরের দেশ থেকে এক্সট্রা খেয়েছে, তাহলে তাকে অবশ্যই এক্সট্রা সে বাইরের দেশ থেকে কনজিউম করেছে, তাহলে তাকে কোনো না কোনো ভাবে 443 বিলিয়ন ডলার বাইরের দেশকে পে করতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে সে কি করবে? তাহলে সেক্ষেত্রে সে ফিনান্স করতে চেয়েছে যে 443 বিলিয়ন ডলার কোত্থেকে সে নিয়ে আসবে, কারণ এই সব যোগ বিয়োগ করলে আমাদের এই অ্যামাউন্টটা আসবে শূন্য। তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে
ইনক্রিজ ইন ইউএস অফিসিয়াল রিজার্ভ অ্যাসেট। তাহলে ইউএস এর অ্যাসেট এখানে কি কি আছে? আমরা বলেছিলাম যে সেই ইনক্রিজ অ্যাসেট করেছে, তাহলে যে বন্ড গুলো সে ছিল সেই বন্ড গুলো সে বিক্রি করে দিয়েছে। তাহলে বন্ড যদি বিক্রি করা হয়, সে জনগণের কাছে এখন বন্ড গুলো গেছে এবং সেখান থেকে সে টাকা পেয়েছে বন্ড। তারপরে আমরা জানি এখান থেকে আমাদের আছে আদার গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ, এগুলো গভর্নমেন্ট এখন বিক্রি করে দিচ্ছে। বিক্রি করাতে গভর্নমেন্টের এখন তার ইনক্রিজ ইন ইউএস অ্যাসেট তার হচ্ছে এখানে +3 বিলিয়ন ইউএস ডলার। এখন আমরা যদি আসি যে তাহলে বাদ বাকি যে 440 বিলিয়ন ইউএস ডলার সেটা সে কোত্থেকে পাবে? এখানে আমাদের -443 বিলিয়ন ছিল, এখন যদি 440 আসে তাহলে এটা কোত্থেকে পাবে? এখানে আমরা দেখছি যে ইউএসএ তার এই যে 440 বিলিয়ন এটা বাইরের দেশ থেকে তাকে ধার করতে হবে, কারণ এখানে তার কাছে সেটা নেই। তাহলে না থাকলে বাইরের দেশ থেকে সেটাকে ধার করবে, ধার করেছে বলেই এটা ইউএস অ্যাকাউন্টে এসে পজিটিভ হয়েছে। ধার করলে ইউএস এর মধ্যে সেটা প্রবেশ করেছে, ধারটা তাকে পরে পরিশোধ করতে হবে, কিন্তু ধার হিসাবে সে যেহেতু তার অ্যাকাউন্টে এসে প্রবেশ করেছে তাহলে এটা পজিটিভ। তাহলে এখানে আমরা দেখছি এই +3 আর +440 এই সবগুলো অ্যাকাউন্ট যোগ করে, এখানে সবগুলো অ্যাকাউন্ট যোগ করে আমরা এখান থেকে পেয়েছি, এখানে সবগুলো অ্যাকাউন্ট যোগ করে আর এখানে সবগুলো অ্যাকাউন্ট যোগ করলে আমাদের শেষমেশ যেটা থাকবে সেটা হলো আমাদের 0। তাহলে এখানে আমরা দেখছি 443 বিলিয়ন ডলার মাইনাস ছিল, সে তার সিকিউরিটি বন্ড সব বিক্রি করে 3 বিলিয়ন ডলার পেয়েছে, আর বাইরের দেশ থেকে ধার করেছে 440 বিলিয়ন, সব মিলে তার ব্যালেন্স হয়েছে 0। তাহলে আমরা দেখছি যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট কখনোই আমাদের সারপ্লাস বা ডেফিসিট হবে না। আসলে সারপ্লাস বা ডেফিসিট হবে অফিশিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট। আমাদের সারপ্লাস বা ডেফিসিট যদি বলা হয় ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝবো ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের আসলে সারপ্লাস বা ডেফিসিট না, এটা আসলে সারপ্লাস বা ডেফিসিট অফিশিয়াল রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট। এবং যদি এখানে পজিটিভ থাকতো তার অর্থ হলো অন্য কারোর কম আছে, সেক্ষেত্রে সেই সব দেশ ইউএস এর কাছ থেকে ধার করে নিত। যদি এখানে +443 হতো তার অর্থ হলো অন্য দেশ এই পরিমাণ অ্যামাউন্ট তাদের কাছে নেই, তারা ইউএস এর কাছে এটা পেতে চায়, সেহেতু ইউএস এ তাদেরকে ধার দিত এবং তার বিনিময়ে সে ইউএস এর পেমেন্ট। ওকে, ইটস অল, থ্যাংক ইউ।